हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंजर क्रीम। ते आज मैं लेके आई हां सारियां दी फेवरेट कड़ी पकौड़े दी रेसिपी। ते चलो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने ਲਈ सब तो पहला ਆਪਾਂ कड़ी ਦਾ बैटर रेडी कर ਲੈਨੇ ਆ। बैटर रेडी ਕਰਨ ਲਈ मैं 2 कप योगर्ट ले लिया, दही ले लिया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 कप बेसन मिक्स करांगे। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਣ ਆ ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਬੇਸਣ ਦੇ ਜਾਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੇਸਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। लो जी, साडा जिहड़ा बैटर आ रेडी हो गया। जिहड़ा बेसन आ वो दही दे विच प्रॉपरली मिक्स हो गया है। हुण असीं कड़ी नूं तड़का लावांगे। तड़का लाउण लई सब तो पहला आपां स्टोव नूं ऑन करांगे। लो जी, स्टोव ऑन हो गया। पैन असीं उपर रख दिता है। हुण असीं इहदे विच 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करांगे। ऑयल असीं ऐड कर दिता। हुण असीं थोड़ी देर वेट करांगे कि ऑयल जिहड़ा गर्म हो जावे। स्टोव दी हीट जिहड़ी आ तुसीं मीडियम ते रखनी है, हाई ते नहीं करनी ताकि साडे इंग्रेडिएंट जिहड़े वो जल ना जाण। ते लो चेक कर लईए जे साडा जिहड़ा ऑयल है वो गर्म हो गया है या आई थिंक इज हॉट। हुण सब तो पहला असीं इहदे विच 1 टीस्पून जिहड़ा मेथी सीड ऐड करांगे। हुण असीं सब तो पहला मेथी सीड्स नूं ऑयल दे विच पकावांगे। मेथी सीड्स नूं असीं सब तो पहला इस करके पकाउणा है कि ये जे थोड़ा बहुता भी कच्चे रह गए तो कड़ी जिहड़ी आ उहदा स्वाद जिहड़ा खराब हो जाऊगा। इन्हां दा कुक होना बहुत जरूरी है। इस करके असीं इन्हां नूं सब तो पहला पकावांगे। वैसे भी असीं कोई भी रेसिपी तैयार करदे उहदे विच असीं जिहड़े साबत मसाले जां कोई भी चीज़ जिहड़ी पीसी होई नहीं गी ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਥੀ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਥੀ ਸੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 1 टीस्पून जीरा,
जीरे नूं भी असीं थोड़ा जिहा पकाउणा है, ज़्यादा नहीं साड़ना इहनूं। जीरे तो बाद असीं ऐड करांगे 2 लीफ बे लीफ, इस तो बाद मैं 5-7 जिहड़े कड़ी पत्ता जिहड़ा है ਉਹਦੇ सुक्के होए लीफ लै लए। इन्हां नाल कड़ी विच बहुत वधिया फ्लेवर आउंदा है। हुण असीं पावांगे लसन। लसन जिहड़ा मैं 5-7 गंढियां जिहड़ियां क्लोव सीगीਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ के छोटे पीसां ਦੇ ਵਿੱਚ कर लिया ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਸਣ ਲਾਉਂਗੇ। लसन जिहड़ा है कड़ी दे विच जे तुसीं चाहो तो तुसीं गार्लिक जिंजर पेस्ट या गार्लिक दी पेस्ट पा सकदे, पर जे तुसीं गार्लिक क्लोव पाउणे आ तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फ्लेवर आ कड़ी दे विच बहुत वधिया आउंदा है। इस करके तुसीं आई रिकमेंड करदी आ मैं, आई रिकमेंड दैट यू कैन यूज raw garlic क्लोव। ਅਸੀਂ गार्लिक ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ लाइट ब्राउन ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ गार्लिक ਆ ਥੋੜਾ ब्राउन हो गया है। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ब्राउन करना, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं करना, नहीं तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सड़ जूगा लसन। हुण असीं इहदे विच जिंजर ऐड करांगे। जिंजर मैं लिया 1 टेबल स्पून। जिंजर भी कड़ी दे विच तुसीं कट के पा सकदे हो, इहदे नाल भी जिहड़ा कड़ी दे विच फ्लेवर बहुत वधिया हुंदा है। हुण असीं पावांगे 3 टेबल स्पून प्याज ते मैं एक छोटा जिहड़ा हरा प्याज काट के फ्लेवर भी पा लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को हौली मीडियम तो लो फ्लेम पर पकावांगे। जे तुहानूं लगदा कि मीडियम फ्लेम की जिहड़ी आ तुहाडे तड़के नूं जला रही है, फ्लेम दे भी लो कर सकदे हो। हौली चलाउंदे रहना है तां कि जिहड़ा साडा तड़का है वो थल्ले पैन दे विच ना लगे। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ तक तड़के ਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ जिन्नी देर तक ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਕ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਹਲਦੀ, हल्दी का भी तड़के पकना बहुत जरूरी है क्योंकि हल्दी जो नहीं पकी होवे तो एक कच्ची का फ्लेवर आता है, वो भी जो साड़ी कड़ी है स्वाद नहीं बनती। तो हल्दी का ऑयल के पकना बहुत जरूरी है। हम असी हल्दी में 1 तो 2 मिनट लिए पकावांगे।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹਲਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ 2 ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਪਾਈਸੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮਚੂਰ ਪਾਊਡਰ ਅੱਧਾ ਟੀਸਪੂਨ, ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਅੱਧਾ ਟੀਸਪੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਸੀਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੜੀ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੜੀ ਦਾ ਬੈਟਰ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੱਪ ਬੇਸਨ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, 8 ਟਾਈਮਸ ਮੋਰ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ 8 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲੋ ਹੀਟ ਤੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਬਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤੀਲੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਢੱਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਫਲੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਛੇਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿ ਕੜੀ ਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਪਕੌੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਥਿਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਥਿਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਲਓ, ਕੜੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਥੋੜੀ ਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਨੀ ਥਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪਕੌੜਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚੂਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਢੱਕੂਗੇ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਲੋ
पकाने आ ते थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है। लो जी साडी कड़ी जड़ी बन के तैयार है, चेक कर लेने हैं। ਇਹਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕੜੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ 1 ਟੀਸਪੂਨ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਧਨੀਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੜੀ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਵ ਤੋਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਕੌੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ 2 ਟੇਬਲਸਪੂਨ ਆਲ ਪਰਪਸ ਫਲਾਵਰ, ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਬੇਸਣ,
टीस्पून सुक्का होया धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून अनारदाना पाउडर, आधा टीस्पून लाल पीसी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट, साल्ट असी लवांगे टेस्ट अनुसार जिन्ना भी खाना पसंद करते हो। इस तो बाद मैं पालक नू 100 ग्राम पालक लैके उन्होंने मैं बेबी पालक नू लैके बेबी लीव्स नू उन्होंने मैं मिडल दे विचों कट लिया है छोटे पीसां दे विच, वो पावांगे असी। इस तो बाद मैं ले आया एक छोटा कटिया हुआ प्याज, मैं छोटे पीसां दे विच कट लिया है। हुण असीं सारे इंग्रेडिएंट्स नूं हत्थ दे नाल मिक्स करांगे। ਜਿਹੜਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਟਰ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਥਿਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। मैं पकौड़े पालक ते अनियन दे बना रही हूँ, तुसी चाहो ते तुसी ओनली अनियन जा ओदे आलू दे पकौड़े भी बना सकते हो। इन्हें तुसी उन्नी देर तक हिलाते जाना जिन्नी देर तक कि तुहाडे जिहड़े पूरे इंग्रेडिएंट है वो चंगी तरीके नाल मिक्स नहीं हो जाते। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स जेडे इकट्ठे मिक्स कर रही है। तुसीं चाहो तो तुसीं पहला बेसन ते ऑल पर्पस फ्लावर दे विच जेड़ा मसाला सारे जो भी मैं पाया है वो मिक्स कर सकते हैं। तुसीं जेड़ा अनियन पालक वो बाद विच भी मिक्स कर सकते हो। लो जी साडा पकौड़ियां दा जेड़ा बैटर आ बन के रेडी है ते हुण असीं पकौड़े बनाने शुरू करते हैं। ओके, ते पकौड़े बनाने लई सब तो पहला आपां स्टोव ऑन कर लैंदे हां। इस तो बाद असीं पैन दे विच ऑयल ले लिया है। हुण असीं ऑयल दे गर्म होण दी वेट करांगे। लो जी ऑयल साडा गर्म हो गया। असीं छोटे छोटे पकौड़े करने हैं। पकौड़े का साइज ज़्यादा वड्डा नहीं रखना ताकि जिहड़े अंदर तक पकौड़े पकौड़े का साइज छोटा है तो बहुत वधिया तरीके नाल रचदे आ। जो वड्डे आ वो रचदे पकौड़ियां नूं उन्नी देर तक फ्राई करांगे जिन्नी देर तक इन्हां दा कलर जिहड़ा लाइट ब्राउन नहीं हो जांदा। असीं डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना। हुण असीं इन्हां नूं फ्लिप कर लैंदे हां। साडे पकौड़े जिहड़े लाइट ब्राउन हो गए हैं। साडा पहला बैच जिहड़ा पकौड़ियां दा बन के तैयार है। हुण असीं इहनूं कढ लैंदे हां। हुण असीं पकौड़ियां नूं कढ़ी दे विच ऐड करांगे।
ਸਾਡੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੜੀ ਦਾ ਜੂਸ ਆ ਪਕੌੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਚ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਪਕੌੜੇ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੜੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫਲੇਵਰ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ। लो जी गर्मा गर्म कड़ी पकौड़ा बन के तैयार है। It's so good, it's so delicious. Guys, try this recipe at your home. Share with your family and friends. Comment करके जरूर दस्सिओ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, प्लीज चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਰੈਸਪੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। I will try to reply you guys back as soon as possible, as many as I can. I will see you guys again with the new recipe. Tat tak le. Bye bye.